وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني من عصاني فقد أبى ومن أطاعني دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذی قدر ذی وقار سامعین، جمعہ کی نشست میں میرا اور آپ تمام ساتھیوں کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند لمحے چند گھڑیاں جو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس بات پر عمل کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جتنے ساتھی تشریف فرما ہے سارے نیت یہ رکھیں بے جو بات بھی قرآن و سنت کی سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ نا؟ بس نیت کرنا اور تھوڑی سی تگ و دو اور کوشش کرنا یہ بندے کے ذمے ہوتا ہے، اور وہ مراحل طے کرا کے عمل کی توفیق دینا رب کا کام ہوتا ہے. بس نیت بندے کی خالص ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ احادیث کی اکثر کتابوں کی ابتدائی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ اگر نیت کر لے عمل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی دینی محفل نصیب ہو. یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو دین کی محفل نصیب فرما دے، دین کے لیے، دین کی فکر کے لیے، دین سننے سنانے کے لیے اللہ چند لمحے بیٹھنے کی توفیق دے دینا، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے. اس لیے جب بھی موقع ملے اس وقت یہ نیت کرو یار جو بھی میں سنوں گا اس پہ عمل کروں گا بس. ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ کے رسول مولوی صاحب کو جواب بھی دیتے ہوتے ہو کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی سجی دینے ہوتے گزارا کریں یار. اتنی عالی شان مسجد، آپ اتنے عالی شان لوگ، اور پھر گزارے پہ کام ہے تو مزہ نہیں آئے گا. میرے نام کا کوئی آپ جملہ بھی منہ سے نہ نکالنا، لیکن جب رب کا نام آئے، رب کے رسول کا نام آئے یا کوئی بات دین کی سمجھ آئے تو کم از کم اس وقت تو ہماری زبان کھلنی چاہیے نا. بولو گے انشاءاللہ؟ تعاون کرو گے اس معاملے میں؟ بھائیو، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. ابھی یہ سفر کا مہینہ مڈ میں پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف بھی لائے تھے اور اسی مہینے میں نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت بھی ہوئے تھے. دونوں چیزیں اسی مہینے میں موجود ہیں. یہ بات کی باتیں ہیں کہ کیسا تھا، کیا معاملہ تھا. میں جو عرض کرنے لگا ہوں، نبی علیہ السلام کی آمد والا مہینہ آنے والا ہے
اور ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں اپنے علاقے کے اندر مختلف شہروں میں کہ لوگ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں منانے میں وہ پھر اپنی اپنی مرضی کا، اپنی اپنی خواہش کے مطابق اظہار کرتے ہیں نبی کی آمد پر خوشی کا۔ اس بات کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے آج، لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ یار آج مزہ آ جائے تاکہ مسجد درود سے گھوم جائے، اللہ کے نام سے گھوم جائے، گونج اٹھے مسجد، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، 40 سال عمر گزارنے کے بعد جب نبوت ملی، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد امت کے ذمے کون سی ذمہ داری آتی ہے کہ نبی کے ساتھ وہ کس قسم کا معاملہ کرے؟ کیا نبی علیہ السلام کی آمد پر صرف خوش ہو جائے، نبی علیہ السلام کی آمد کو سیلیبریٹ کر لے، نبی علیہ السلام کی آمد سے لوگوں کو مٹھائیاں اور شیرینیاں کھلائے، حلوے کھلائے، اور یہ سمجھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا کوئی اور طریقہ ہے؟ آئیے وہ طریقہ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوا کرتا ہے، نبی کے ساتھ امت کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، نبی کے ساتھ نبی کو امت رسپانس کیسے کرے۔ اس بات کی اللہ کے قرآن میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے ان کا ہمارے ذمے کیا حق ہے۔ کیا میں، آپ، دیوبندی کہلانے والا، اشاعتی کہلانے والا، موحد کہلانے والا، اہل حدیث کہلانے والا، سنی بریلوی کہلانے والا، کیا وہ ذمہ داری اور حق پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہا تو اس کا انجام کیا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو اس پہ انعام کیا ہے؟ یہ باتیں میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ نبی کے ساتھ ہمارا بیہیو اور ہمارا رویہ، نبی کے ساتھ ہمارا تعلق، نبی کی حق ادائیگی کا طریقہ کیا کیا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں جی۔ سب سے پہلے قرآن کا وہ مقام جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھا ہے جی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ۔ او کائنات والو، ہم نے جس امت میں، جس قوم میں بھی اپنا رسول بھیجا، اس رسول کا حق امت پر کیا تھا؟ امت والوں نے، قوم والے لوگوں نے اللہ کے نبی کو کیا رسپانس کرنا تھا، کیا جواب دینا تھا، کیا معاملہ امت والوں نے کرنا تھا؟ اسی بات کے بارے میں قرآن وضاحت کر رہا ہے۔ سورت کا نام سورت نساء اور آیت نمبر 64 ہے، 64 نمبر کی آیت ہے۔ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا ارسلنا من رسولنا، ہم نے جو بھی اپنا رسول بھیجا ہے اس کا حق امت کے ذمہ یہ تھا الا لیطاع، کہ امت والے اس رسول کی اطاعت کریں۔ صرف خوشیاں منانے کا نام، صرف نام لے کر انگوٹھے چومنے کا نام محبت نہیں ہوا کرتا، یا اگر وہ محبت کہہ بھی دو تو وہ محبت مفید نہیں ہوتی، وہ محبت فائدہ نہیں دیتی۔ اصل جو طریقہ ہے، اصل جو حق ہے امت کے ذمے وہ کیا ہے؟ الا لیطاع
बिइज़्निल्लाह कि उम्मत वाले लोग अल्लाह के नबी की इताअत करें, अल्लाह के नबी की ताबेदारी करें, अल्लाह के नबी का कहना माने। ये उम्मती के जिम्मे है, नबी का हक है। अब सोचना जरा दो चीजें होती हैं, जो है सबकी दो चीजें होती हैं, एक इत्तिबा होती है और दूसरा इताअत होती है। कितनी चीजें? दो, इत्तिबा और इताअत। अल्लाह ने फरमाया लोगों पैगंबर करीम की इताअत भी करनी है और पैगंबर की इत्तिबा भी करनी है। फर्क बताता हूं आपको इंशाअल्लाह। पैगंबर की इत्तिबा भी करनी है, पैगंबर की इताअत भी करनी है। लेकिन जब अल्लाह का नंबर आया, अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी बंदे को ये नहीं फरमाया ओ बंदो मैं अल्लाह की इत्तिबा करो, ये कहीं पर भी हुक्म नहीं है। जब अल्लाह का नंबर आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अतीउल्लाह, ओ लोगो अल्लाह की इताअत करो। फर्क क्या है? इताअत और इत्तिबा में फर्क क्या है? चंद फर्क है, तवज्जो कीजिएगा। पहली बात मैंने आपको बताई, अव्वलन हक ये है नबी का कि उम्मती पैगंबर की इताअत करे। क्या करे? बोलो बोलो, उम्मती पैगंबर की क्या करे? इताअत करे। जिनका इरादा है वो ऊंची आवाज से बोले, पैगंबर की क्या करे? उम्मती इताअत करे। इताअत क्या होती है, इत्तिबा क्या होती है, ये मसला आज समझ के जाओ ताकि हमारे दिल में हकीकत भी हमें समझ आए और हमारे दिल में जज्बा भी पैदा हो कि हमने इताअत पैगंबर भी करनी है और इत्तिबा पैगंबर भी करनी है ताकि हमें कामयाबी मिल सके। समझो जी, इताअत और इत्तिबा में फर्क पहले समझो। इताअत सिर्फ अल्लाह की करनी है या अल्लाह के नबी की करनी है, और इत्तिबा अल्लाह की नहीं हो सकती, सिर्फ पैगंबर की हो सकती है। फर्क इन दोनों में ये है, इताअत के अंदर हुक्म होता है। गल समझनी है जरा, उर्दू ठीक है या सराइकी में आ जाओ? है जी, समझ आती भाई ये? अच्छा, इताअत के अंदर हुक्म होता है और हुक्म मानने का नाम इताअत होता है। हुक्म दिया हाकिम ने और आपने आगे उस हुक्म को तस्लीम किया, इसका नाम इताअत है। और याद रखिएगा, इत्तिबा के अंदर हुक्म नहीं होता, अमली नमूना होता है और मानने वाला वो अमली नमूना देखकर उस पे अमल शुरू कर देता है। वजाहत मजीद इंशाल्लाह आएगी आपको बात, इंशाल्लाह बिल्कुल एक एक और एक जिस तरह गिनती याद होती है उस तरह आपको बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन तवज्जो रखें, इताअत के अंदर हुक्म होता है। मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया ला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। और याद रखिए ना, जब अल्लाह हुक्म दे दे या पैगंबर हुक्म दे दे और आगे उम्मती या बंदा उस हुक्म को ना माने, उस पर सजा होगी, उस पर सजा होगी। मतलब ये हुक्म मानने का नाम इताअत है। और ये बंदा डर की वजह से मानता है कि अगर मैंने हुक्म ना माना तो मेरे ऊपर अल्लाह पाक का अजाब आ जाएगा। और नंबर 2, इत्तिबा क्या होता है? इत्तिबा के अंदर अमली नमूना पेश किया जाता है और देखने वाला उस अमल को देखकर नकल शुरू कर देता है। याद रखिए ना, इताअत के अंदर खौफ होता है।
इताअत के अंदर खौफ होता है और इत्तिबा के अंदर मोहब्बत होती है। थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ गई ना बड़ी आसान हो जाएंगे। इताअत के अंदर हुक्म होता है और खौफ होता है। इत्तिबा के अंदर हुक्म नहीं होता और खौफ भी नहीं होता। इत्तिबा के अंदर अमली नमूना पेश किया जाता है और देखने वाला मोहब्बत की वजह से उसको कॉपी करके नकल करता है। कैसे? इताअत की बात बाद में बताऊंगा, पहले इत्तिबा को समझ लो ना, फिर हमारे जिम्मे क्या है वो इंशाल्लाह सारी समझा देता हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह किया हुआ है। दौराने नमाज अल्लाह का हुक्म आ गया, दूसरा पारा है। अल्लाह ने वही भेजी, पैगंबर करीम को अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। अल्लाह के पाक पैगंबर जब से हिजरत करके मक्के से मदीना आए थे उस वक्त से बड़ी तरफ थी जो बैतुल्लाह है मैं उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करूं, लेकिन उस वक्त इजाजत कोई नहीं थी, हुक्म अल्लाह का कोई नहीं था। अल्लाह के पाक पैगंबर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे और दिल के अंदर तमन्ना बार बार उठती थी कि काश अल्लाह मुझे कह दे कि हजरत इब्राहीम वाला जो काबा बैतुल्लाह है उसकी तरफ मुंह करके नमाज की इजाजत काश मुझे मिल जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर की तमन्ना और तरफ को देखकर अल्लाह ने एक मौके पर दौराने नमाज इजाजत दे दी। फरमाया फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ए मेरा पाक पैगंबर उस बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। जो तू पसंद करता है कि मेरा किबला हो, मैं अल्लाह पाक उसी को तेरा किबला बना रहा हूं। अल्लाह के नबी ने जो ही हुक्म आया दौराने नमाज, आप में से जो गए मदीना शरीफ मस्जिद किबलतैन उन्होंने देखी होगी। बैतुल्लाह शरीफ इधर है, बैतुल मुकद्दस बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है, उधर बिल्कुल इसी तरह है। अल्लाह के नबी उधर खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे हैं। हुक्म आया, अल्लाह के नबी ने अपना रुख फेरा। तो जो बात सुनना जरा, इत्तिबा की कैफियत बता रहा हूं, इत्तिबा क्या होती है। अल्लाह के नबी ने अपना रुख फेरा, आगे आ गए सफों को चीरते हुए, दूसरी तरफ बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज शुरू कर दी। सारे सहाबा उन्होंने क्या किया, अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया, सबने रुख फेर दिया। नमाज मुकम्मल हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया और मेरे सहाबा मुझे तो वही के जरिए से अल्लाह ने इजाजत दी है, मैं तो अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर चुका, वही की वजह से ए दसो तुसा क्यों फेरे, तुसा अपना रुख क्यों फेरा है भाई? मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, आपने क्यों फेरा? सहाबा का जवाब सुनो, इत्तिबा का मफहूम समझ आ जाएगा। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने तो आपको देखा, हमें हुक्म की जरूरत नहीं, हमने तो आपको देखा, आपने रुख फेरा, हमने भी फेर दिया, हमारे लिए बैतुल्लाह बाद में है, आपकी तामील पहले है। ये है, नबी ने दौराने नमाज सहाबा को कोई हुक्म ही नहीं सुनाया, उनको तरगीब ही कोई नहीं दी, सिर्फ अपना रुख फेरा। सारे सहाबा ने भी अपना रुख फौरन फेर दिया। ये क्या है कि पैगंबर को देखकर, बगैर पैगंबर के हुक्म किए, पैगंबर को देखकर पैगंबर के नक्शे कदम पे चलना, इसी का नाम इत्तिबा। ठीक है जी।
اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ پیغمبر کریم کے دنیا میں یا کسی بھی پیغمبر کے امت میں آنے کا جو یعنی امت پر حق بنتا ہے کہ پیغمبر کو کیسے وہ آگے رسپانس کریں، کیسے جواب دیں، تو میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ امتی کے ذمہ ہے کہ جب پیغمبر ان میں تشریف لائے تو وہ بندہ یا وہ امتی اللہ کے نبی کی تابعداری شروع کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ان کو صدیقیت کا سرٹیفکیٹ ملا، ان کو لیبل لگا صدیق اکبر، حالانکہ سارے صحابہ سچے ہیں نا، سارے صحابہ اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن ان کو صدیق نہیں صدیق اکبر کا سرٹیفکیٹ ملا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیغمبر کریم کو جب نبوت ملی، پیغمبر علیہ السلام نے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اے نہیں فرمایا تو مان، اے نہیں فرمایا میرا آرڈر ہے، یہ نہیں فرمایا، صرف اتنا بتایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یہ چیز مقصود ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز، توجہ سے سننا مسئلہ ذرا، جوتا اگر پاک ہو اس کو پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جوتا 100% پاک ہو نا تو جوتا پہن کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے نا۔ جنازے پڑھتے رہتے ہو نا، او یار بولو تو صحیح، جنازے پڑھتے رہتے ہو نا، جوتوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ پڑھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ جوتا پاک ہے، کرتے ہو نا ایسے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جوتے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے پاک اگر ہو تو، لیکن اگر کسی شر کے اٹھنے کا خطرہ ہو، شر کے اٹھنے کا، تو پھر جوتے اتار کر ہی نماز پڑھی جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، قاری زید صاحب ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرے جوتے پاک ہیں 100%، یہ مسجد میں جوتوں سمیت آ گئے، گناہگار نہیں ہوئے، بھئی جوتے پاک ہیں، ٹھیک ہے، جوتوں کے ساتھ آ گئے، نماز شروع کر دی۔ آپ میں سے چند بندوں نے دیکھا قاری صاحب جوتوں کے ساتھ مسجد میں جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، آپ نے بھی بغیر پاک کیے جوتوں سمیت مسجد میں آ گئے۔ اب یہ فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے یا مولانا قاری صاحب پر اعتراض اٹھنے کا خطرہ ہے، اس وقت احتیاط کی جائے، باہر جوتے اتارے جائے، ٹھیک ہے۔ اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو اور جوتے پاک ہو 100% تو نماز ہو سکتی ہے۔ آپ نے کبھی موزے پہن کے نماز پڑھی ہے جی؟ تو موزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جوتا ہے۔ جرابیں پہن کے نماز پڑھی ہے، ساکس پہن کے پڑھی ہے؟ کبھی پڑھتے رہتے ہو نا، تو یہ باریک ہے، اس وجہ سے ہم جوتے کے اندر جوتا یعنی ساکس استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ بھی جوتے کے قائم مقام ہے، انہوں نال تھی ویندی تو جتی نال بھی ہو ویندی ہے، لیکن شرط پاک ہوئے۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر جوتے مبارک سے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں، پاک جوتے تھے۔ دوران نماز اللہ کے پاک پیغمبر نے جوتے اتار دیے، توجہ کرنا ذرا، دوران نماز پیغمبر نے جوتے مبارک اتار دیے، پیچھے جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے سب نے جوتے اتار دیے۔ اتباع کی بات بتا رہا ہوں، اتباع کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے تو اطاعت بھی نہیں کی ابھی تک، اتباع تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے بھی جوتے اپنے اتار دیے۔ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا او یارو میں نے جوتے اس لیے اتارے کہ دوران نماز جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا جناب آپ کے جوتے کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتار دیے، تم نے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا امتی ہوند ہے، تیرا محب ہوند ہے، تیرا عاشق ہوند ہے، او پوچھدا نہیں ہوندا، محبت چاہ کے پیغمبر دے نقش قدم تے چلدا جاندا ہے۔ اصل یہ چیز ہے، اس لیے یاد رکھیں پیغمبر کے ساتھ محبت پیغمبر کی تابعداری کے اندر موجود ہے۔
अगर बंदा दावा करे यार मुझे पैगंबर से बड़ी मोहब्बत है, मुझे पैगंबर से बड़ी उल्फत है, मुझे पैगंबर से बड़ा प्यार है, मैं आशिक रसूल हूँ, मैं मुहिब रसूल हूँ, ये दावे तब साबित होंगे, जब ये दावे तब वाज़े होंगे जब बंदा अमली मैदान में नबी को फॉलो करता हो, नबी के नक्शे कदम पे चलता हो, और मजबूर होकर नहीं मोहब्बत के साथ, मजबूर हो के ना मोहब्बत के साथ अगर ये पैगंबर के नक्शे कदम पे चले, ये बंदा मुत्तबे है, ये बंदा इत्तिबा करने वाला है। आओ जरा, जो बंदा इत्तिबा कर ले, जो बंदा पैगंबर करीम के नक्शे कदम पे मोहब्बत के साथ चल पड़े, उसको इनाम क्या मिलता है, इनाम का पता चलेगा ना, फिर ज़ौक़ और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनाम क्या मिलता है, आओ जी देखें जरा। अल्लाह अकबर। तीसरा पारा है, सूरत का नाम सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 31। हवाले याद रहेंगे है जी, आयत नंबर 31 सूरत आल इमरान। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ओ लोगों अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करे, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, ओ लोगो तुम क्या करो, फत्तबिउर रसूला, पैगंबर के नक्शे कदम पर मोहब्बत से चलो। अगर तुम चाहते हो ना कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो क्या करो, पैगंबर की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह। पहला इनाम अल्लाह तुम्हें ये देगा कि अगर तुम खुशी के साथ पैगंबर के नक्शे कदम पे चलोगे, पहला इनाम ये मिलेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सीधी सीधी बात बताओ, हमारा जी चाहता है ना कि यार हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, चाहते हो तो यार बोलो, चाहते हो हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, अल्लाह हमें पसंद करे। उसके लिए एक नुस्खा पहला वो क्या है, खुशी के साथ पैगंबर की तालीमात को मान लो, मोहब्बत के साथ, मजबूर हो के नहीं। मजबूर वाला जुमला दूसरा है, वो भी बताता हूं, लेकिन मोहब्बत के साथ पैगंबर करीम की बात को, पैगंबर के अमल को फॉलो करो, पैगंबर की बात को मानो। यकीन करो अगर ये दाइया बंदे के अंदर पैदा हो जाए कि यार मैं मोहब्बत की वजह से पैगंबर की सुन्नत पे अमल करूंगा, अल्लाह की कसम है, कुरान की आयत नंबर 31 सूरत आल इमरान की बता रही है, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम पैगंबर की इत्तिबा मोहब्बत से करोगे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना दे। आज देखो, सुबह से लेकर जब से हमारी आंख खुलती है उस वक्त से लेकर रात सोते वक्त तक पूरे दिन जो 18-20 घंटे या 15, 16, 17, 18 घंटे जो हमारे होते हैं, जिनमें हम एक्टिव रहते हैं दुनिया के मामलात में, खुदारा गौर करके देखो कि आज के दिन सुबह से लेकर इस 1:30 बजे तक मैंने पैगंबर की मोहब्बत में कौन सा काम किया है। कोई बंदा देखे, अपने अंदर झांके, पैगंबर दे ना दे नारे मारने बड़े सौखे ने, पर मोहब्बत पैगंबर नारे आज कोई नहीं। मोहब्बत पैगंबर है कि आप पैगंबर के जिंदगी को फॉलो करो, पैगंबर करीम के नक्शे कदम पे चलो। लोगों ने समझा कि बस झंडियां लगा लो, नारे मार लो, अपने आप को कह लो कि हम मुवाहिद है, बस सारे मामले हल हो गए। ना मेरे भाई, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें उस वक्त अपना महबूब बनाएगा जब तुम मोहब्बत की वजह से पैगंबर की नक्शे कदम पे चलो। यकीन करो, आंख खोले तो पहली दफा ही तेरे मुंह से मोहब्बत जागे,
کیا انداز ہونا چاہیے؟ تیری آنکھ کھلے تو کہے یار جس طرح میرے نبی کی آنکھ کھلتی تھی اور میرے نبی جو جملے پیغمبر کریم ارشاد فرماتے تھے میں پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی جملے نکالوں گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کھلتی ہے، تکیے کے نیچے سے سرہانے کے نیچے سے موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں کوئی واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آیا پڑا۔ حقیقت یہی حالات ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کریم کے نقش قدم پہ چلتا، آنکھ کھلتے ہی وہ دیکھتا میرے نبی کا پہلا عمل کیا تھا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کتنے بندوں نے پڑھی ہے آج؟ سیدھی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ محبت تو ہمیں ہے پیغمبر کی، جھنڈیاں بھی لگانے والے لگائیں گے، میلاد والے میلاد بھی پڑھائیں گے، ہم جا کے حلوے بھی کھائیں گے مواحد ہو کر، لیکن کیا میں نے اور آپ نے پیغمبر سے محبت کا کوئی عملی نمونہ زندگی کے کسی موڑ پر؟ چھوڑو یار آج کا دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2024 کے یہ 8.5 مہینے نہیں، بات سمجھو میری بات کو، یہ 8.5 مہینے نہیں، اپنی زندگی کا بیک گراؤنڈ دیکھو۔ جب سے ہوش سنبھالا، توجہ سے میری بات سننا، خدا را میں ہوں وہ بھی حکم ہوا پرزور بھئی آپ نے آنا ہی آنا ہے، کیوں نہیں کہا سر؟ ہاں دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ الحمدللہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں میرا ریگولر جمعہ ہے، وہاں پر بھی ایسے ہی رش ہوتا ہے، لیکن آرڈر از آرڈر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اپنے الٹرنیٹ بندہ بھیجا ادھر آ گیا۔ بہرحال بات سنو، سال 6 مہینے کی بات نہیں، اپنی زندگی دیکھو، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے بلوغت آئی، جب سے آپ سینسیبل ہوئے، آپ کو اچھے برے کی تمیز کا پتہ جب سے چلنے لگا، اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک زندگی پہ نظر دوڑاؤ، کبھی کسی موڑ پر آپ نے کوئی عمل صرف محبت نبی کی وجہ سے کیا ہو؟ تھوڑا سا غور تو کرو، میں کیا امتی ہوں، میں کیا پیغمبر کا عاشق ہوں، میں کیا پیغمبر کا محب ہوں؟ اپنی زندگی دیکھو۔ میں آپ کو کہوں کہ تم ایسے ہو یا میں نہیں، آپ خود مشاہدہ کرو، اپنی زندگی کو سٹڈی کرو، مطالعہ کرو۔ آج تک کوئی عمل جو آپ نے محبت نبی میں آ کے جوش کے ساتھ کیا ہو کہ نہیں یہ میں پیغمبر کی محبت میں آ کے کروں گا؟ ڈیلی کتنے ہم عمل کرتے ہیں، محبت پیغمبر ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ کیا مقصد ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ پیغمبر کا حق بھی بندہ ادا نہ کرے اور اپنے آپ کو امتی بھی کہلائے، اپنے آپ کو موحد بھی کہلائے، اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہلائے، اشاعتی بھی کہلائے، اور یہ حق بھی پیغمبر کا ادا نہ کرے۔ یاد رکھیں، مجھے بڑا ڈر ہے۔ قرآن کا مقام ذرا سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، توجہ سے ذرا۔ میں کڑوی باتیں تو نہیں کر رہا بہت جی، ہے جی؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں سب کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں، اللہ کرے سب کے ضمیر جاگ اٹھیں، سارے بیدار ہو جائیں، سب میں یہ جذبہ آ جائے کہ میں نے پیغمبر کا جو حق تھا وہ کتنا ادا کیا، آج تک غفلت میں رہا، چلو آج سے میں تہیہ کرتا ہوں۔ اور ذرا دیکھو یہ قرآن کا مقام کیا کہتا ہے جی۔ سورت کا نام سورۃ فرقان اور آیت نمبر 27۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کا دن ہوگا، بندہ کھڑا ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پہ بندہ چک مار رہا ہوگا، ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ میرا ایمان ہے اللہ کا قرآن سچا، ایسے ہی ہے نا، قرآن کی جو بات ہے وہ حقیقت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا یعض الظالم، بندہ ہاتھ اپنے پہ کاٹ رہا ہوگا، چک مار رہا ہوگا۔ آخر چک مار کیوں رہا ہے؟ کیوں ہاتھ کاٹ رہا ہے؟ کیوں افسوس کر رہا ہے؟ کیوں اتنا دکھیا ہوا کھڑا ہے میدان محشر میں؟ اللہ پاک نے فرمایا، کہے گا یا لیتنی
इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला। है काश मैं पैगंबर के नक्शे कदम पे चल पड़ता, है काश पैगंबर की सुन्नतों को ज़बा ना करता, है काश पैगंबर की दावत को न ठुकराता, है काश पैगंबर की लाई हुई किताब को न ठुकराता। है अफसोस मेरी जिंदगी में पैगंबर का अमली नमूना आ जाता, लेकिन मैंने वक्त सारा ज़ाय कर दिया, सारी जिंदगी गंवा बैठा, सारी जिंदगी गफलत में रस्मों रवाजों की नजर में करता रहा। आज मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है जिस वक्त हाथ पल्ले कुछ भी नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा, सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं है, अपने हाथों को काट रहा है। याद रखिएगा उस वक्त का अफसोस भी काम नहीं आएगा, उस वक्त का रोना धोना भी काम नहीं आएगा, उस वक्त तो अंजाम जहन्नम होगा। हमने आज तक क्या किया? मैं यहां बैठ के कहूं ओ मिलाद वाले झंडियों वाले गलत, उनको भी मेरा हक बनता है मैं कहूं, उनकी बिदात की तरदीद करूं, साथियों के सामने उस बात की वजाहत करूं, लेकिन इस वक्त उनसे ज्यादा करीब आप मेरे बैठे हैं, उनसे ज्यादा आप मेरे करीब हैं। मैंने आपके ज़मीरों पे दस्तक देनी है। ओ भाई सुबह सुबह उठ के रेजर मारते हो, किस मोहब्बत में मारते हो, क्या सोच के मारते हो? और डेली खाना खाते हो, कभी सोचा कि सुन्नत तरीका खाने का क्या है? कभी सोचा? पता ही कोई नहीं है, सीखा ही कोई नहीं है। किस किस को समझाया जाए, किस किस के सामने रोना रोया जाए? बताओ तो सही। बचपन में जिस वक्त आप इतने बाशऊर नहीं थे, आप बच्चे थे, आपने मोहल्ले के कारी साहब से या मोहल्ले की किसी औरत से आपने कुरान पढ़ा था, उस वक्त तो आपकी सूझबूझ भी कोई नहीं थी, उस वक्त आपने चंद कलमे सीख लिए थे, उस वक्त आपने नमाज सीख ली थी। क्या जब आपने होश संभाला, जब आप सेंसेबल हो गए, जब आप बाशऊर कहलाने लगे, जब आप कारोबारी होने लगे, जब आप जॉब वाले होने लगे, जब आपको अच्छे बुरे की तमीज का पता चलने लगा, जब आपको गलत सही की समझ आने लगी, क्या आपने ये कोशिश की है कि यार हुण मन के मैं अपना दीन सीखा ताकि मैनू समझ भी आए? कभी सोचा आपने? कहां कई जिंदगी गुजरी हुई, कहां जिंदगी गुजार बैठे। ओ भाई खुदारा मेरी मिन्नत है, आप बड़े भी बैठे हो, छोटे भी हो, मेरे हम उम्र भी हो, और भाई वो जो बचपन में कलमा पढ़ा था, पूछ लो उलमा से। मैं एक जुमला कह के जा रहा हूं, अगर कलमे का मकसद पता ना हो, तोते की तरह बंदा रट्टा लगा के कलमा पढ़े और कलमे के मकसद का पता ना हो, माने मफहूम का, अल्लाह की कसम है बंदा मुसलमान नहीं होता। मैं किसी को भी खड़ा कर दूं, शायद नसीब वाला वो आके तर्जमे का मकसद बता, कलमे का मकसद बता दे। भाई कलमे का मकसद ये है कि रब के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, रब के अलावा किसी को नहीं पुकारना। ये कलमे का मकसूद था ना, है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका क्या मकसद है कि भाई अपना इमाम, अपना लीडर, अपना मुक्तदा वो आमना के दुर्र यतीम ही समझूंगा, उनके अलावा किसी की इत्तिबा नहीं करूंगा। चाहिए तो ये था ना, लेकिन हमने समझा आज तक कलमा वही अल्लाह का वास्ता है। वो मकूला मशहूर है ना, सुबह का भटका शाम को लौटा, भटका हुआ नहीं होता। और जितने तक जिंदगी के सांस बाकी हैं, अगर इस वक्त भी सांस के अंदर अंदर, जिंदगी के अंदर अंदर जमीर बेदार हो गया, होश आ गया, यार गफलत की जिंदगी बड़ी गुजर गई, मैंने तो कलमा ही नहीं समझा आज तक। ये खड़ा हो के नमाज पढ़ता है, अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम तक, इसको आज तक सफेद दाढ़ी हो गई। नाराज ना होना, मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं चंद हकायक वाजे कर रहा हूं कि इब्तिदा से लेकर सलाम तक
इसको एक लफ्ज का पता नहीं होता कि मैं रब से क्या अर्ज कर रहा हूं, रब मुझे क्या हुक्म दे रहा है, कोई पता नहीं है। बता उसका कोई फायदा है? ओ भाई मेरी मिन्नत है, मेरी आपसे दरखास्त है कि आज जुमे से उठो, ये इरादा करके जाओ कि मैंने बेसिक चीजें जो दीन की बुनियादी चीजें हैं मैंने सीखनी है। सीखोगे? अब ये वो चीज है जिसके लिए आप हाथ खड़ा करके इरादा करें। सीखोगे? सब सीखोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको मौके भी अता फरमाए, तौफीक भी नसीब फरमाए। वक्त गुजर जाएगा, गुजर गया, बड़ा गुजर गया। मैं कहां पहुंच गया उम्र में, आप अपनी उम्रों को देखें कितनी गुजर गई। कुछ हद पल्ले कोई नहीं आया आज तक, सिर्फ पैसे ही कमाते रहे, सिर्फ जायदादें ही बनाते रहे, सिर्फ औलाद की खातिर फिक्रमंद रहे, सिर्फ अपने जाहो जलाल और ओहदों पोस्टों की खातिर हमने सारी जिंदगी गंवा दी है। और याद रखो, मैं जुमला कड़वा कह रहा हूं, खुदारा मेरे जुमले को महसूस ना करना, लेकिन मेरे जुमले को दिल पे लिख लेना। ये जॉब, ये जिम्मेदारा, ये कारोबार, ये मार्केटें, ये बड़े बड़े ओहदे, सिर्फ इन्हीं पर पूरी जिंदगी को खपा देना, ये मुसलमानों की सोच नहीं है, ते काफरां दी सोच है। ओ काफिर की दुनिया दुनिया है, मुसलमान दुनिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मुसलमान के लिए कैद खाना है। कैद खाने में बंदा लिमिटेड और महदूद होता है, अपनी मर्जी नहीं चलती उसकी। वो अपने जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल होता है उसके ऑर्डर के तहत वो उसका खाना मिलता है। मर्जी नाल कुकिंग नहीं कर सकता, मर्जी नाल घूम फिर नहीं सकता, मर्जी के साथ वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए क्राइटेरिया है, लिमिटेशन है, हदबंदी है, उसमें वो रहेगा। मेरा रब भी कहता है, ओए बंदे ओ, जाहिरन तो तुम्हारी कैद नहीं है, लेकिन जितनी जिंदगी तुम्हें हमने दी है ना, 30 साल है, 50 साल है, 70 साल है, इसमें अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का कैदी समझो। भाई अपनी मर्जी नहीं करेंगे, जिस तरह हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, पैगंबर ने बताया, हम वैसी जिंदगी गुजारेंगे। जब ये चीज आ जाएगी, मेरा रब कहता है, लोगों उस पर मैं वो इनामात दूंगा इंसान के तसव्वुर से भी बाला तर है। भाई कुछ चीज समझ आ रही है आपको? है मैं सुर में और भी तकरीर करता जाऊं, आपके ऊपर से गुजरती जाए या मालूमात में इजाफा होता जाए, उसका फायदा कम होगा। आपका ज़मीर जाग जाएगा ना और आपको अमल की तौफीक हो जाएगी। यकीन करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा आना और आपका यहाँ पे आना इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। ठीक है ना जी? और कोशिश करे सो सारे कलमा सीधा करो। आज तक कारी साहब कलमा का तलफ़ुज़ नहीं आता लोगों को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जुमला पूरा अदा करना ही नहीं आता कई लोगों को। इसका माना, इसका मफहूम, इसका मकसद, वो तो बाद की बातें हैं, वो तो बाद की बातें हैं। और अगर उलमा से पूछ लो, माना मफहूम ना आता हो कलमे का, तोते नूं तो लोग रट्टा लवेंदा नहीं चा गल्लां दा। तोते के घर में रखे होते हैं ना, तो लोग रट्टा लगा देते हैं। ईमानदारी दी गल दसो, अगर बंदा तोते नूं कलमा याद करा दे ते तोता कलमा पढ़ लवे, तोता मुसलमान हो जाएगा? ये ना आदन काफिर तो ना मुसलमान, ये फंस गए। ओ भाई समझो, तोता कलमे का रट्टा लगा के अगर अदा कर भी ले, वो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए आप कहेंगे भाई इस वास्ते मुसलमान नहीं होगा कि तोता जो रट्टा लगा रहा है वो सिर्फ रट्टा है, उसको समझ कोई नहीं है। ओ मुसलमानों, मैं जो बात कह रहा हूं खुदारा दिल पे लिख के ले जाओ। और तेरा मेरा भी तो ये रट्टा ही है ना, हमारा भी तो रट्टा ही है। सिर्फ हमने कलमे को क्या सीखा, हमने कलमा कहां तक समझा। इसलिए बस मेरा ये दर्द दिल है, अल्लाह करे ये आप में मुंतकिल हो जाए, आपके ज़मीर भी जाग उठे। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको ना काफिर कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ जगा रहा हूँ कि यार ज़रा फिक्र करो, गौर करो। दुनिया का हर काम सीखे बगैर नहीं आता, हर काम सीखा जाता है। दीन को कहाँ सीखा हमने?
दीन कितना सिखाई वो गल है। बचपन किसी औरत को कलमा पढ़ा है बस वही काफी है, दोहराया ही नहीं दोबारा, किसी के पास गए ही कोई नहीं। जुम्मे पर तो वैसे कारी साहब बता रहे थे भाई हम नमाज के बाद चंदा करते हैं। कारी साहब भी मुझे बता रहे थे, चाय पी रहे थे तो बता रहे थे भाई हम सलाम फेर के फर्दों का चंदा करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते जी लोग आते ही लेट हैं। मैंने कहा बड़ी बात है भाई, लोगों को दीन का शौक तो हुआ ना भाई, वन के हाजिरी लवावनी है भाई असं जुम्मे जो फर्ज पढ़ आया से। क्यों? दुनिया के हर काम का शौक हो, दीन का शौक ना हो और बंदा कहे अपने आप को दीनदार हो। कितने बजे बस करना है जी? 50 मिनटों से। अच्छा भाई चलो, जो बंदा पैगंबर की इत्तिबा करता है उसको इनाम क्या मिलता है? अल्लाह ने फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। ठीक है, इत्तिबा मोहब्बत से की जाती है, इताअत डर की वजह से की जाती है। अल्लाह की बंदा इत्तिबा नहीं कर सकता। और दूसरी गल नाल करा जो टाइम 1 मिनट रह गया, लेकिन बहरहाल मैं तो भाई आज आया हूँ, कोई तो मैं मर्जी कर सकता ना, कर सकता हूँ भाई 5-7 मिनट की मर्जी है, खैर है ना। अल्लाह पाक की बंदा इत्तिबा नहीं कर सकता। क्यों? इत्तिबा के अंदर अमली नमूना पेश किया जाता है। पैगंबर ने अमल करके दिखाया और मानने वालों ने मान लिया, अमल कर लिया। अल्लाह पाक तो अमल करके दिखाने से पाक है। ऐसे ही है ना, अल्लाह तो पाक है ना, अल्लाह तो नहीं दिखा सकता भाई इंज रकू करो तो इंज सजदे करो। उसने तो आर्डर करना है क्या? अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। ओ लोगो नमाज पढ़ो नहीं तो जहन्नम में डाल दूंगा, ज़कात लाजिम है तो दो नहीं तो जहन्नम में डाल दूंगा। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे तुम पे फर्ज है, नहीं रखोगे तो अजाब दूंगा। फला हुक्म मानना पड़ेगा। ये जो हुक्म है, हुक्म मानने का नाम इताअत है। हुक्म मानने का नाम इताअत है। अल्लाह की सिर्फ इताअत की जाती है, पैगंबर की इताअत भी की जाती है, इत्तिबा भी की जाती है। क्या मतलब? पैगंबर अगर किसी बात का हुक्म दे दे, आगे से अगर बंदा चूं चरा करे, ऐसा बंदा इस्लाम से भी फारिग हो जाता है। तवज्जो कर, हवाला दूं आपको। अल्लाह 5वां पारा है, अल्लाह ने क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। जिस मामले में मेरा पैगंबर कोई हुक्म दे दे, फैसला कर दे मेरा पैगंबर, आगे से बंदा पैगंबर के फैसले को ना माने, मेरा रब कह रहा है ला रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब होने की मुझे कसम है, मेरा पैगंबर ऐसा बंदा मोमिन हो नहीं सकता। पैगंबर का हुक्म ना माना, इताअत में सर ना झुकाया, बंदा इस्लाम से फारिग। और इत्तिबा वो पैगंबर की मोहब्बत की वजह से की जाएगी कि पैगंबर के साथ मोहब्बत होगी, बंदा इत्तिबा करेगा, नक्शे कदम पे चलेगा, तब जाके अल्लाह ताला उसको जन्नत का आला मकाम अता फरमाएगा। फिर कैसा मकाम मिलेगा? कैसा मकाम मिलेगा? ऐसा मकाम मिलेगा कि मक्के की धरती पर जमीन पर चल रहा होगा, उसके पैरों की आवाज जन्नत में पैगंबर करीम अपने कानों से सुनेगा। जिस तरह बिलाल की बात कर रहा हूं रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने पैगंबर की मोहब्बत में सब कुछ किया,
पैगंबर की दावत को माना, मुवाहिद बने, अकीदा बना। उसके बाद उन्होंने सारी जिंदगी पैगंबर के नक्शे कदम पे चले, मोहब्बत में पैगंबर के किया। फिर वही बात दोबारा अर्ज करूंगा, मैंने और आपने अपनी इस साबिक़ा जिंदगी में मोहब्बत पैगंबर की वजह से आज तक कौन सा अमल किया है? हमारी शादियां देखो, हिंदुओं की फिल्में देखकर उनके नक्शे कदम पे होती हैं। पैगंबर की मोहब्बत में आज तक मैं अपने बच्चे का रिश्ता और निकाह और शादी भी नहीं कर सका, मर जाने का मकाम है। बात ठीक है कि गलत है? आज तक मरने फौतगी का मौका, उसमें भी मुवाहिद कहलाने वाला वो भी कुल कर देता है, नहीं तो कुलों में शरीक हो जाता है, जुमरातें कर बैठता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये मोहब्बत पैगंबर है कि एक बंदा पैगंबर की मोहब्बत में आकर रस्म और रवाज नहीं छोड़ता। ये किस चीज का, किस लेवल का मुसलमान है? भाइयों, दावे करने बड़े सौखे थे, असा आशिक रसूल, असा मुहिब रसूल, पैगंबर नाल असानू वाले हना मोहब्बत है। अभी रबीउल अव्वल आएगा, आप गली गली में देखना झंडे लगे हुए होंगे, लाइटिंग लगी हुई होगी, मिलादों पे मिलाद होंगे। और मेरी बात याद रखना मुसलमानों, तवज्जो से सुनना, मुशाहिदा कर लेना, इंशाअल्लाह बात गलत नहीं होगी। आप देखना जो जुलूस होंगे, उन जुलूस के अंदर ऐसे भी आपको लोग नजर आएंगे जिनके माथे पे पैगंबर की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई होगी, बाजुओं पे पट्टियां बंधी हुई होंगी, नारे भी होंगे, लेकिन उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक तुम्हें एक तरीका भी पैगंबर का नजर नहीं आएगा। और बताऊं आपको, इससे बढ़कर आपको नारे मारने वाले नजर आएंगे, दीवाने पैगंबर के, आशिक पैगंबर के। उन्होंने फजर का सजदा भी नहीं दिया होगा, वही जुलूस के अंदर पूरा दिन गुजारेंगे, जोहर का सजदा भी नहीं देंगे। ये उन पर हमें शिकवा है और अपनों पर भी शिकवा है कि मेरा तेरा ये कालिब और वजूद, मेरा तेरा ये 24 घंटे का दिन रात, ये कैसा गुजरता है, कितना पैगंबर के जिंदगी के मुताबिक गुजरता है, कितना पैगंबर के तरीकों से हट के गुजरता है। वो मुजरिम हुआ कि उन्होंने सिर्फ दावे किए और अमल ना किया, अकीदा भी ना बनाया, बिदात को परवान चढ़ाया, वो बड़ा मुजरिम बना और हम छोटे मुजरिम बने। हमने बिदात को तो फरोग नहीं दिया, लेकिन पैगंबर की जिंदगी पर अमल कोई नहीं दिया। सीधी बात है, मुजरिम है कि कोई नहीं? सब दिल से मैं दुआ करता हूं, छोटी सी, आप सब दिल से आमीन कह देना। हो सकता है अल्लाह इसी दुआ की बरकत से हमारा रुख सीधा कर दे। ऐ अल्लाह, हमने आज तक तेरे पैगंबर की मुखालफत की है या पैगंबर के नक्शे कदम पर हम नहीं चले, ऐ रब अब माफ फरमा दे और आइंदा की जिंदगी पैगंबर के तरीकों के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। बहरहाल मैंने 5-6 मिनट ज्यादा ले लिए। मिन्नत यही है, दरख्वास्त यही है, और जिस इलाके से भी आए हो, जिस मोहल्ले से भी आए हो, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, हमारा कुरान एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा पैगंबर एक है, हमारा मजहब इस्लाम मजहब एक है। इसलिए भाई अपने मजहब को फॉलो करो, अपने मजहब पे अमल करो और मजहब को समझो। नहीं समझोगे, बेसमझे मजहब को, बगैर समझे मजहब को इसी तरह नाम लेते रहोगे। 40, 50, 60 साल की जिंदगी गुजर गई है, कुछ हाथ पल्ले नहीं आया, बात भी गुजर वैसी। अचानक आके गला दबाने वाला दबा के हमारी रूह को खींच के ले जाएगा और हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। और करोगे फिक्र किस बात की? कलमा जो इस्लाम की बुनियाद है, उलमा से सीखो जाकर। इसमें क्या शर्म है? हमारे स्कूलों की दीवारों पे लिखा होता है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक दीन से इल्म सीखो। होता है ना? याद रखो, उस इल्म से मुराद वो स्कूल का ABC 1 2 3 वाला इल्म नहीं होता। उस इल्म से मुराद कुरान का इल्म है, पैगंबर की सुन्नत का इल्म है। वो तो उधर ऐसे लेबल लगा दिया,
اصل لیبل اس کا تھا، اصل یہ چیز تھی کہ یہ سیکھنی تھی۔ ہم نے سکول کی تعلیم میں کتنی توجہ دی ہے، میٹرک لیول پاس کیا، ایف اے ایف ایس سی کی، بی اے بی ایس سی، ایم اے ایم ایس سی کی، آگے سے ڈگریاں کی، ڈاکٹریٹ کیا، اسپیشلائزیشن کیا، بڑے بڑے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کریں، پی ایچ ڈی کی، فلاں کی، سارے کام کیے، اور دین میں ہم نے کیا سیکھا؟ وہ بچپن والا کلمہ، وہ بچپن میں نازلے والا قرآن۔ کتنے ساتھی آپ میں بیٹھے ہیں، کتنے ساتھی بیٹھے ہیں آپ میں جنہوں نے اس پورے ہفتے میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ کس لیے پڑھا ہے؟ شومنٹی کے لیے، یا اس کی بلوٹوتھ ہو کہ ہمارے اوپر برکت آ رہی ہے؟ نہیں بھائی، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا، غفلت میں نہ رہنا۔ میری پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوئی کس وقت ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ میرے رب کو پتہ ہے، لیکن میری اس دعوت کو اللہ کا واسطہ ہے فضول نہ سمجھنا۔ یہ میرا آپ کے سامنے فکر سے بولنا، اس کو ایم ہوائی فیر نہ سمجھنا، یہ میری منتیں ہیں۔ آپ اگر نہیں کرو گے، اپنی فکر نہیں کرو گے، تو یاد رکھو ان ممبروں کے علاوہ آپ کی اور کوئی فکر نہیں کرے گا۔ ان ممبروں سے ہی آپ کی فکر کی جاتی ہے، اس لیے ممبروں سے جو صدا لگائی جاتی ہے خدا را اسے مان لیا کرو۔ آپ کی میں کوئی آپ سے پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں، یا آپ کی واہ واہ بٹورنے تھوڑی آیا ہوں کہ آپ میرے نام کے نعرے لاؤ، نہیں ہو بھائی، ہمیں پانی کا گھونٹ بھی نہیں چاہیے، صرف منت ہے اپنی زندگی کا رخ چینج کرو۔ آج سے فکر کرو، جتنا تھوڑا بہت دین ہے میرے علم میں یا مجھے سمجھ آ سکتا ہے، اس کو میں ضرور سمجھوں گا انشاءاللہ۔ سمجھو گے؟ اسی کا نام ہے اطاعت پیغمبر، کہ پیغمبر کی لائی ہوئی دعوت کو خوشی سے قبول کرنا، چٹی سمجھ کے نہ، خوشی سے قبول کرنا۔ جب بندہ یہ کرتا ہے یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔